ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ پاکستان میں تماشا لگ گیا ہے، عمران خان کو ریموو کرنے کی کوشش جو کہ ایک ڈیموکریٹک کوشش تھی ان ہاؤس، مطلب نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کا یا جو ہے وہ ایک لازمی 25 کے 27 دفعہ نو کانفیڈنس موشن پرائم منسٹر کے اگینسٹ جو ہے انڈیا کی 70-75 سالہ ہسٹری میں آ چکا ہے۔ یو کے میں پتہ نہیں کتنی بار نو کانفیڈنس موشن آ چکا ہے، پاکستان کا میرے خیال ہے دوسرا یا تیسرا ہے، مگر اس طرح کا تماشا آج تک دنیا میں کہیں بھی نہیں لگا جس طرح کا عمران خان نے لگا۔ اور عمران خان جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹر جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں، ایک ڈکٹیٹر مائنڈ کا آدمی ہے جو کہ ڈیموکریسی کو ایک مذاق سمجھتا ہے، کانسٹیٹیوشن کو ایک مذاق سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے اگینسٹ کانسٹیٹیوشن جاتا ہے تو کانسٹیٹیوشن بھی نہیں چلنا۔ دوسری بات ہے جس بھونڈے طریقے سے اپوزیشن میری حکومت کو ہٹانا چاہتا ہے، اس لیے اپوزیشن جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل گئی ہے، اور انہوں نے جو بھی نو کانفیڈنس موشن لایا ہے اس کے پیچھے اصل میں امریکہ ہے۔ مطلب اتنی فضول اور اتنی گھٹیا بات کرنا جو ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا تماشا ہے، اور کوئی بھی ذرا سی بھی عقل رکھنے والا آدمی ایٹ لیسٹ اس بات کو نہیں مان سکتا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ایک مذاق بن گیا، ظاہری بات ہے وہ ہمارے سامنے، اور اگر آپ کے خلاف بات آئے گی تو آپ دنیا کی ڈکشنری میں سب سے پرانا اور سب سے گھٹیا نعرہ وہی کہ جی امریکہ ہمیں ختم کرانا چاہتا ہے۔ دنیا میں جتنے ڈکٹیٹرز ہیں وہ ہمیشہ یہی نعرہ لگاتے ہیں، چاہے وہ شی جن پنگ ہو، چاہے وہ پوٹن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صدام حسین تھا، قذافی تھا، کوئی بھی تھا نا، جب ان کے دن پورے ہو جاتے ہیں، جب ان کو ڈیفیٹ ہونے لگتی ہے تو یہ امریکہ پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی گھٹیا قسم کے ڈکٹیٹرز ہیں وہ جو ہیں وہ اسی طرح کے ہی کام کرتے ہیں، اور یہی کام جو ہے ہمیں بار بار دکھائی دیتا، بار بار دکھائی دیتا ہمیں۔ اور عمران خان نے پوری زندگی ایک پالیٹکس کی تحریک انصاف، یعنی انصاف کا مطلب ہے جسٹس، وہ رکھا اپنی پارٹی کا نام، اور آج خود ہی کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی۔ آج ان کی پارٹی جو ہے وہ تحریک نا انصاف یا بے انصاف نظر آ رہی ہے۔ ہر طرف عمران خان کے منہ کے اوپر صرف 4 چیزیں ہی مجھے نظر آئی ہیں، کلمہ ہر وقت اسلام کا پرچار عمران خان، کرپشن کی باتیں، ٹھیک ہے کرپشن کے الزامات جو یہ لگاتے ہیں وہ ان میں کوئی حقیقت ہے بھی ہے، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی دنیا میں پولیٹیشین ایسے نہیں ہے جو صاف ہے، مگر اب ایسا بھی لگ رہا ہے کہ ابھی بڑے کرپشن کے الیگیشن جو ہیں وہ عمران خان کی گورنمنٹ، عمران خان کی بیگم، ان کے فرینڈز عثمان بزدار اور ان سب کے سامنے لگائے جا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں پتا کہ ان میں کتنی حقیقت ہے اور کیا ہوگا، بٹ سچویشن آئی تھنک کہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ شاید کل عدالت نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ دے گی سپریم کورٹ میں کیونکہ مسئلہ چلا گیا، شاید کل عمران خان کے خلاف فیصلہ آ جائے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ آ جائے، مگر پاکستان کی عدالتوں کی ایک بڑی گندی ہسٹری ہے، اس لیے مجھے تو بالکل بھی اعتبار نہیں ہے کہ کل عدالت جو ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ دے گی جس سے ہمیں یہ لگے کہ جی یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یا جو اس طرح کے لوگ جو پاکستان میں اقتدار پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، چاہے وہ فوجی ہیں چاہے وہ سویلین ہیں، ان کا راستہ روکنے کے لیے عدالت کوئی ایسا کام کرے گی، کوئی ایسا فیصلہ دے گی جو کہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا۔ مجھے عدالت پہ بالکل اعتبار نہیں ہے، کل جب تک فیصلہ نہیں آتا مجھے بالکل بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسری بات یہ کہا کہ امریکیوں نے لکھا تھا یا جو بھی تھا وہ ایک ڈپلومیٹ کا لیٹر ہے، اور وہ ڈپلومیٹ کا جو لیٹر ہے اس کے اندر بھی جو امریکنز نے جو بات کی تھی وہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امریکنز نے ہماری گورنمنٹ گرانے کے لیے کہا اپوزیشن کو، وہ بات اب کہیں طرف سے یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ بھی بات ایک فیک
उस केबल को भी, डिप्लोमेटिक केबल को भी टेम्पर किया गया और डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन को इस तरह से खुले बाजार में लेके आना ये दुनिया में कोई मुल्क नहीं करता। ये पहली बार इमरान खान ने करवाया और इमरान खान ने इसीलिए करवाया कि ये जो है ये मसला खराब। कुछ लोग आवाज ना आने का कंप्लेन कर रहे हैं। टीनू आवाज आ रही है ना? मुझे तो नहीं लग रहा कि आवाज तो ठीक है ना? यही बातें हैं। अब पाकिस्तान में जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो बहुत ही एक अजीब घटिया किस्म की तारीख रकम हो रही है। और अगर कल अदालत ने ये कहा कि ठीक है जी अब इलेक्शन की तरफ जाते हैं और जो इमरान खान ने किया वो ठीक है, या जो स्पीकर ने किया, कि स्पीकर ने जो था वो बेसिकली, जिन लोगों को नहीं पता, शायद कुछ लोग जो इंडिया से देख रहे हैं उनको नहीं पता हो कि असेंबली में 4 अप्रैल को जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश होना था तो क्या 3 अप्रैल को तो क्या हुआ, आया स्पीकर ने ये कहा, आर्टिकल 5 एक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो कि ये कहता है कि सब पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लॉयल होना है, पाकिस्तान के साथ लॉयल होना है। अच्छा, तो अब यही सारा सिस्टम है कि जब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जब किसी वजीर आजम के खिलाफ पेश हो जाता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो जाता है, तो उसके बाद पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो असेंबलीज डिसॉल्व नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग होनी थी तो क्योंकि अपोजिशन अपने नंबर शो कर चुकी थी, जिनके पास तकरीबन 97 या 99 मेंबर्स जो थे इनकी साइड थे, इवन के कुछ पीटीआई के लोग 20 से ज्यादा भी फ्लोर क्रॉस करके दूसरी तरफ जा चुके थे, वो भी इमरान खान के खिलाफ वोट दे रहे थे। तो जब स्पीकर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की हियरिंग के लिए असेंबली का सेशन बुलाया, उस सेशन में आए तो वजीर कानून जो थे फवाद चौधरी, उन्होंने आए, एक तकरीर की, उन्होंने कहा जी अब जो ये लेटर आया और इस लेटर की बेस पे पूरी की पूरी जो अपोजिशन है वो गद्दार है, और इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 कॉल करके जो पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने जो है क्या किया जी, उन्होंने सेशन को बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी नो कॉन्फिडेंस मोशन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इस बात के बाद जैसे ही ये काम हुआ उसके 5 मिनट के अंदर अंदर इमरान खान ने कौम से खिताब किया। कौम से खिताब के अंदर उन्होंने ये कहा कि मैंने जो है वो इंस्ट्रक्शंस, मैंने रिकमेंडेशन भेज दी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो असेंबलियां तोड़ दें, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने असेंबलियां तोड़ दी। यानी एक ऐसा वजीर आजम जिसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ था, उसने पाकिस्तान में लिटरली इस टाइम असेंबली डिसॉल्व कर दी है। असेंबली डिसॉल्व होने के बाद फिर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसका सो मोटो एक्शन नोटिस लिया। सो मोटो लेने के बाद क्या हुआ जी कि अब हमें ये नहीं पता कि कल अदालत क्या फैसला देगी। और जैसा कि पाकिस्तान की अदालतों का ट्रैक रिकॉर्ड है, नजरिया ज़रूरत कि जी हम जो हैं इस वक्त वसी तर मफाद में कौम के और इस तरह की बातें करके, और उसके बाद जो भी इलीगल एक्शन होता है उसको जो है वो अप्रूव कर देते हैं। और आज भी अदालत के जो कुछ बयान आ रहे हैं, आप देखें मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग तो इस बारे में बात नहीं करते, अदालत का बयान आज भी जो आया कि जी हम अवाम की बेहतरी के लिए फैसला करेंगे। तो कुछ मुझे तो ऐसी बुआ आ रही है कि शायद अदालत ने कोई ऐसा ही फैसला देना है जिसमें ये सारे लोग जो हैं ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को या असूलों को जो है कचरा समझते हैं, इसीलिए तो इस मुल्क का ये हाल है। और इमरान खान क्यों इस जगह तक पहुंचा है? पिछले 4 साल में पाकिस्तान का जीडीपी मुसलसल नीचे जा रहा है। इस वक्त डॉलर किधर पहुंचा है जी, मैं एक सेकंड आपको बता दूं, 185 पे डॉलर है जी, 185 पे डॉलर है। और आज डॉलर ने उड़ान ली हुई है 183 से 185 के ऊपर एक दिन के अंदर डॉलर आ चुका है। और इस वीक में मुझे लगता है 190, क्या ये हो सकता है 195 क्रॉस कर चुका हो। तो ये क्यों, ये इसीलिए हो रहा है कि पाकिस्तान में इतना बुरे हालात कर दिए हैं। इस गवर्नमेंट ने पहले ही इकोनॉमी का सत्यानाश किया था, ऊपर से जो इमरान खान ने इस वक्त काम किया है, कोई इन्वेस्टर पागल ही होगा जो इस टाइम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा या इकोनॉमी ऊपर जाना। आईएमएफ ने जो अपना जो आईएमएफ के प्रोग्राम में जा रहे थे, जो इकोनॉमिक बेल आउट पाकिस्तान को मिलना था, उसके मुताबिक वो भी जो है अभी वो ऑन होल्ड है। जब नई गवर्नमेंट आएगी तो उसके साथ डिसाइड होगा। मगर अब एक बात हमें पहले ही पता कि पाकिस्तान के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो इतने नहीं है। अगले 1 माह में शायद पाकिस्तान में भी कुछ श्रीलंका जैसी सिचुएशन हमें पैदा होती हुई दिखाई दे, क्योंकि ये और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है, जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस को ट्रिगर करता है ना, तो वो बहुत ज्यादा शदीद होता है।
ٹھیک ہے. تو ابھی اگلے 1 ماہ تک کیا سچویشن بنے گی, اوپر سے یہ رمضان آیا ہوا ہے, ویسے ہی رمضان پاکستان میں ایک سلو منتھ ہوتا ہے اکانومی کے لحاظ سے, تو برے حالات ہیں. اور عمران خان ایز یوزول, میں تو ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ جو بھی حکمران مذہب کا استعمال کرتا ہے, جو مذہب کارڈ ہر وقت کھیلنے میں مصروف رہتا ہے, وہ حکمران جو ہے کچرا حکمران ہوتا ہے, چاہے کوئی بھی وہ کیوں نہ ہو. اور عمران خان جو ہے وہ بار بار ہر وقت کلمے پڑھتا رہے گا, ہر وقت اسلام اسلام کرتا رہے گا, کریکولم میں اسلام گھسا دیا, پرفارمنس کچھ بھی نہیں ہے, ہر وقت اسلام بیچ رہا ہے, اسلامی مشورے دے رہا ہے, لوگوں کو اخلاقیات کا درس دے رہا ہے. بھائی تیرا یہ کام نہیں ہے, تو کنٹری کو کنٹرول کر. اگر کنٹری آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور آپ اللہ اللہ کر رہے ہیں, تو بھائی پھر آپ اللہ اللہ کریں, مزار کھولیں, کہیں بیٹھ جائیں. کیا ضرورت ہے آپ کو یہ کرنے کی؟ ورلڈ کپ رکھ لیں وہاں پہ جو آپ نے 1992 میں جیتا تھا, ایک اس کو رکھیں وہاں پہ, اس کا مزار بنائیں, اور ادھر بیٹھ کے آپ گدی نشین بنے اور لوگوں سے پیسے بٹوریں. سمپل سی بات ہے, آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. اگر آپ اکانومی نہیں ہینڈل کر سکتے تو اس ورلڈ کپ کا مزار بنا دیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک آپ اس پہ ہی کما رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ الزامات آ رہے ہیں کہ پنجاب میں اتنی سخت رشوت لی گئی, فیڈرل میں اتنی سخت رشوت لی گئی, پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہا تھا, ساری انسٹرکشنز اسے پنکی پیرنی سے اور فرا گجر جو کہ پنکی پیرنی کی فرینڈ تھی ان سے آتی تھی. تو اب اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. اب ان میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے ہمیں نہیں پتا, مگر ہم ایک بات ضرور جانتے ہیں کہ پاکستان کو جتنا, پاکستانی عوام کو جتنا عمران خان نے بیوقوف بنایا ہے, جس طرح بنایا, میں یہ کر دوں گا, میں آؤں گا, میں کشکول نہیں میرے پاس ہوگا, میں قرضہ لینے سے پہلے مر جاؤں گا, پھر کشکول لے کے پوری دنیا میں کیسے کیسے گھومتا رہا عمران خان, وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, ویسے ہر وقت ان کو, ابھی شہباز شریف نے کہا کہ ہم ایک بھکاری قوم ہے, کوئی غلط نہیں کہا, بالکل ٹھیک کہا. ٹھیک ہے, آپ کو شہباز شریف سے اختلاف ہوگا مگر بات بالکل سچ ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم بھکاری قوم ہی ہیں. پاکستان کیا ہیں آپ؟ دنیا کو آپ نے دیا کیا دہشت گردی کے علاوہ, اور دنیا سے آپ ہر وقت مانگتے رہتے ہیں. امریکہ جس نے آج تک آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا, امریکہ ٹھیک ہے ہمیشہ ساتھ دیا. یہ پچھلے 20 سال تقریباً ایسے ہیں جن کے اندر پاکستان اور امریکہ کے حالات آپس میں ریلیشن کو اچھے نہیں رہے, 20-25 سال پیچھے. اس سے پہلے امریکہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی تھا. ٹھیک ہے, امریکہ نے آپ کے ساتھ تعاون ہی کیا, مگر آپ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, آپ کے بارے میں وہ ہے کہ آپ اندر سے غدار ہی اصل میں. تو ابھی بھی امریکہ کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ریلیشن ہے عمران خان نے, تو اسے پرسنل پرابلم کی وجہ سے ایک پاکستان اور امریکہ کے ڈپلومیٹک ریلیشن کو ایک تماشا بنا دیا. ٹھیک ہے, امریکہ جو ہے, آئی تھنک کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی برا کنٹری نہیں. جتنی امداد امریکہ نے پاکستان کو دی ہے آج تک, اتنی شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک کو دی ہو. پاکستان دنیا میں اس وقت دوسرے نمبر پہ وہ کنٹری ہے جسے امریکہ نے امداد دی ہے. آج بلینز آف ڈالرز, ٹینز آف بلینز آف, شاید ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز امریکہ نے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان. اس سے زیادہ امداد آج تک, اس سے زیادہ ایڈ, ملٹری ایڈ ہو یا نان ملٹری ایڈ ہو, صرف ایک کنٹری کو دی گئی ہے, وہ اسرائیل, اور اس کے بعد پاکستان. مگر پاکستانی ہر وقت اس طرح کے تماشے لگاتے رہتے ہیں. ملٹری اکوپمنٹ ہے آپ کے پاس تو سب سے اچھا آپ پاکستان امریکہ کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے, میڈیسنز, ٹیکنالوجی, ایجوکیشن کے لیے آپ وہاں جاتے ہیں, سب سے زیادہ ریلیشن شپس آپ کے امریکہ کے ساتھ, سب سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹنر آپ کا وہ تھا. مگر آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو بالکل ہی اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کا دشمن ہے کوئی امریکہ. ابھی پیوٹن کے پاس آپ چلے گئے, جس دن اس نے جنگ شروع کی, آپ جا کے ادھر اس کی گود میں بیٹھ کے, تو ظاہری بات ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی پرابلمز تو ہوتے ہیں. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ امریکہ اس لیے گرانا چاہتا ہے کہ وہ پیوٹن کے ساتھ جا کے اس نے ایک جفی ڈال لی تھی, تو یار اتنی بات نہیں ہے. کوئی عمران خان جیسے نااہل لیڈر نے کوئی امریکہ کے مفاد کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, عمران خان جیسے نااہل اور اسٹوپڈ لیڈر نے امریکہ کے مفاد کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا کہ وہ اس کو اٹھا کے باہر پھینک. عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا. تو عمران خان جو کہہ رہا ہے نا کہ میرے پیچھے امریکہ پڑ گیا, نہیں, کوئی نہیں پڑ گیا. کوئی عمران خان کے پیچھے امریکہ نہیں پڑ گیا. عمران خان صرف اور صرف اپنی پولیٹیکل لائف کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اور سب کو پتا کہ عمران خان کیا کر رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو لنک کرتے ہیں, بات کریں. پنجاب اسمبلی کو اگر دیکھیں تو ابھی اجلاس ہونا تھا جو انہوں نے پھر نہیں کیا. پرویز الہی جو ہے وہ کاف لیگ, جس کو یہ دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ کہتا تھا, آج اس کے ساتھ بھی اس نے ہاتھ ملا دیا. عمران خان
इतना फजूल आदमी है कि दूसरों को हर वक्त उनके वर्ड्स पकड़ता है। तो भाई तुम जो हर बार यू टर्न ले लेते हो, सबसे ज्यादा करप्ट तुम, इनको कभी भी आज तक आपने ये नहीं कहा था कि ये कोई डिफरेंट है। आपने जरदारी, नवाज शरीफ और चौधरी बरादरान को हमेशा साथ साथ रखा था। आज आप परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हर कॉन्स्टिट्यूशन का हर चीज वो उसके लिए तोड़ रहे हैं। अभी क्या हुआ है कि इस वक्त जो स्पीकर था पंजाब असेंबली का वो परवेज इलाही खुद था, ठीक है। अब वो बन गया चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट। और अब क्या हो रहा है कि जो डिप्टी स्पीकर था उसने आज की हुई थी कॉल असेंबली के सेशन की, ताकि वजीर आला के ऊपर या चीफ जस्टिस के ऊपर वोटिंग हो। और इनको पता था कि नंबर नहीं पूरे, इन्होंने डिप्टी स्पीकर ने नोटिफिकेशन दे दिया, इन्होंने उसको गैजेट ही नहीं किया, यानी सरकारी जरिए से उसको कॉल ही नहीं किया। और अब ये अपने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, जो कि अब स्पीकर है असल में, क्योंकि परवेज इलाही तो अब जो है वो कैंडिडेट बन गया वजीर आला का, सीएम का, तो अब अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आए, ठीक है। और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी ये जो है ना वो धांधली करेंगे। मतलब पाकिस्तान की कितनी गंदी हिस्ट्री है कि अब मैं क्या कहूं, ये एस्टेब्लिशमेंट इस तरह के टट्टू और टाउट लेके आते हैं इमरान खान जैसे, और बाद में वो मुल्क का सत्यानाश करते हैं, और बाद में फिर वो इनके बच्चे जो इन्होंने दिए हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, वही क्या करते हैं, फिर इन जैसी ही हरकतें करते हैं। और अब कल नहीं पता, अब हमें नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तो कोई समझ ही नहीं आ रहा है आजकल वो चाहती क्या। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है। पहले लोग समझते थे कि पाकिस्तान के कस्टोडियन है, पाकिस्तान में कोई चीज बुरी नहीं होने देंगे, मगर पाकिस्तान का जनाजा निकला होगा, ये कुछ भी नहीं कर रहे। और अगर फर्ज करेंगे कल इमरान खान के हक में डिसीजन आ जाता है, तो कल को कोई भी फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ देगा। फिर जिसने अपना स्पीकर बिठा लेना है, जिसने अपना सदर बिठा लेना है, जिसने अपना वजीर आज़म बिठा लेना है, उसके खिलाफ तो कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ ही नहीं सकता, ठीक है। हम भी चाहते थे कि इमरान खान की गवर्नमेंट पूरी चलती, मगर मसला यह है कि जिस गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी रहे ही ना, उसे चलने का राइट नहीं होता। क्या ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है? कोई खिलाफ नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। अगर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इन हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो इसमें क्या गलत है भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी गुंजाइश है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है। तो इमरान खान जो है, इमरान खान से बड़ा मुनाफिक मैंने आज तक पाकिस्तान की सियासत में देखा नहीं है। इस्लाम करता रहता है, पूरे दुनिया के हर काम इसने वो किए हुए हैं जिनको इस्लाम के मुताबिक गलत कहा जाता है। कोई इसका जो है वो कोई इसका मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है। हर वक्त इस्लाम करते रहना, लोगों को बेवकूफ बनाना, पाकिस्तानी कौम को फुदुल गया हुआ है इमरान खान, और ये सारे बेवकूफ हैं चार जो इसकी तरफ है। मुझे नहीं लगता इवन कि अभी इस वक्त इलेक्शन भी हो जाए ना, तो इमरान खान का जीतना मुझे नहीं लगता धांधली के बगैर मुमकिन है। बट लेट्स सी क्या होता है। पाकिस्तान की कोर्ट से मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। जो मेन स्ट्रीम चैनल या सहाफी वगैरह वो तो आपको कहेंगे नहीं, मगर ये पाकिस्तान की जो अदालत है वो एक तवाइफ है असल में। मुझे उसको प्रोस्टिट्यूट भी नहीं कहना चाहिए, प्रोस्टिट्यूट्स के भी कोई रूल्स होते हैं, ठीक है। वो भी इंसान, वो भी अपने असूलों पे चलती हैं। और मैं तो वैसे भी प्रोस्टिट्यूशन को गलत कहता नहीं हूँ, मगर ये इंतहाई डिसऑनेस्ट घटिया किस्म की अदालत है जिसने हमेशा से बहुत से गंदे गंदे काम इस मुल्क में किए हैं, और हर गंदे काम को इन्होंने जस्टिफाई किया, डिक्टेटरों को सरों पे बिठाया, गंदे फैसले हर वक्त किए। तो बस यही है, और क्या, कुछ भी नहीं है। तो अगर इस वक्त भी इन्होंने ऐसा फैसला दिया तो फिर 21वीं सेंचुरी में बस फिर पाकिस्तान का जो है ना, पाकिस्तान का कोई जो है ना वाली वारिस नहीं होगा। यही बात है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।